common material used in the classroom by the teacher and as well as by the children? Yes, it is the blackboard. It is the blackboard or the chalkboard. So this blackboard or the chalkboard, uh, it can be considered as a no cost or the low cost material, which is always available to the teacher in the classroom. So it can be used for English language in different ways. So both teachers as well as the students can use it to write words. They can use this to write the words, phrases, sentences, or any text. So it can be used to draw the pictures. Can be used to draw the pictures. To draw the pictures. Then it can be used to practice handwriting. So a blackboard or a whiteboard or a chalkboard can be used to used for practicing, can be used to practice handwriting in the sense pattern practice, practice strokes, curves, circles, etc. Then a board in the English room can also be used in multiple ways. It can be used by the teacher to write relevant keywords, to write relevant keywords. So these keywords generated through interaction. So the teacher can write the keywords. So in the board, it can be divided into uh, certain parts. So the larger part should be used by the teacher for writing the words, phrases, and other things. So on the left side, the teacher should write these elicited words and sentences, and for drawing, the right side of the board should be used for drawings, and for writing the sentences, the middle part can be used. So towards the left side of the board, we should write the elicited words. So where should we write these keywords? To the left of the board, and to the right of the board you should draw the diagrams, and in the middle you should write the important sentences, or the structure should be written at the center of the board. So on the board it can be useful to write even the glossary, and questions also can be written on it for checking comprehension, isn't it? Questions, comprehension questions. Then questions asked during scaffolding. So what is this scaffolding? Is it a new word for you? So questions asked during scaffolding. So what is this word scaffolding? Scaffolding, in the earlier class we discussed that children, they construct knowledge. So they are not tabula rasa as described earlier.
but they have some innate abilities, and we need to unfold these abilities. అంటే వాళ్ళకు ఆల్రెడీ కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, కొన్ని ఇన్నర్ట్ అంటే కొన్ని అంతర్గత శక్తులు వాళ్ళలో ఆల్రెడీ ఉంటాయి. ఆ అంతర్గత శక్తుల్ని మనం ఇన్నేట్ ఎబిలిటీస్ అంటున్నాం. మనం వాటినే ఏమంటున్నాం? ఇన్నేట్ ఎబిలిటీస్. సో ఈ ఇన్నేట్ ఎబిలిటీస్ అనేవి వాళ్ళలో ఆల్రెడీ ఉంటాయి. మన స్కూల్కి వచ్చే స్టేజ్ వరకు ఎవ్రీ చైల్డ్ హ్యాస్ సర్టన్ ఇన్నేట్ ఎబిలిటీస్ అనమాట. మనం చేసేది ఏంటి? వాళ్ళ నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు ఈ ఇన్నేట్ ఎబిలిటీస్ని మనము అన్ఫోల్డ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. అంటే వాళ్ళలో ఉన్న అంతర్గత శక్తుల్ని బయటకు తీసుకురావడానికి మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అస్ స్కాఫోల్డింగ్. స్కాఫోల్డింగ్ అంటే వాళ్ళలో ఉన్న శక్తుల్ని బహిర్గతం చేయడం. ఎలా ఎలా బయటికి తీసుకొస్తాము? కొన్ని క్లూస్ ద్వారా, కొంత సపోర్ట్ ద్వారా. ఎన్వైరన్మెంట్ సపోర్ట్ ఉండొచ్చు, టీచర్ సపోర్ట్ ఉండొచ్చు, ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ ఉండొచ్చు. ఈ అంత సపోర్ట్ ద్వారా మనం వాళ్ళలోని ఇన్నిట్ అబిలిటీస్ని బయటికి తీసుకొచ్చి నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్కి స్కోప్ ఇస్తామన్నమాట. సో దీన్నే మనం స్కాఫోల్డింగ్ అంటున్నాము. స్కాఫోల్డింగ్ అంటే వాళ్ళల్లో దాగి ఉన్న వాటిని అన్ఫోల్డ్ చేయడం. అంటే మడతని మళ్ళీ మడత వేసి ఉంటుంది, ఆ మడతని విప్పడం దాన్ని స్కాఫోల్డింగ్ అంటున్నాం మనము. సో ఈ స్కాఫోల్డింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? వాళ్ళ ఇన్నేట్ ఎబిలిటీస్ని బహిర్గతం చేయడానికి స్కాఫోల్డింగ్ చేస్తామన్నమాట. ఈ స్కాఫోల్డింగ్ ఎలా చేస్తాము? స్కాఫోల్డింగ్ అంటే మనం దాన్ని క్లూస్ ద్వారా, సపోర్ట్ ద్వారా స్కాఫోల్డ్ చేస్తామన్నమాట. స్కాఫోల్డింగ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్, క్లూస్, సపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? క్వశ్చన్స్ అడగడం ఉండొచ్చు, పిక్చర్స్ చూపించవచ్చు. అంటే వాళ్ళలో నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే విధానాన్ని మనం స్కాఫోల్డింగ్ చేస్తామన్నమాట. సో సరే, మరి ఈ బ్లాక్ బోర్డ్ని యూజ్ చేయడానికి ఏదైనా క్రైటీరియా ఉందా? అంటే బ్లాక్ బోర్డ్ని యూజ్ చేయడంలో కూడా మనం ఏమన్నా రూల్స్ ఏమన్నా కొన్ని ఫాలో అవ్వాలా? ఎస్, వీ హ్యావ్ టు. సో ద క్రైటీరియా ఏంటి? బ్లాక్ బోర్డ్ని ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే, ఫర్ ఎఫెక్టివ్ బీబీ అని రాస్తున్నాను, బ్లాక్ బోర్డ్ని షార్ట్గా రాస్తున్నాను. సో క్రైటీరియా ఫర్ ఎఫెక్టివ్ బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్. సో ముఖ్యంగా బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్ మనం ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేయాలి అంటే మనం దృష్టి పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నీట్నెస్. సో ద బోర్డ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ వెరీ నీట్లీ. నీట్గా యూజ్ చేయాలి దాన్ని. సో ఏది రాసినా, డ్రా చేసినా కూడా మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా, టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఏముండాలి? లెఫ్ట్ సైడ్ we should have the words or phrases. ఏ వర్డ్స్, ఫ్రేజెస్ ఎలిసిట్ చేసిన పిల్లలతో ఇంటరాక్షన్ అప్పుడు ఎలిసిట్ చేసిన వర్డ్స్, ఫ్రేజెస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఉండాలి. తర్వాత మెయిన్ సెంటెన్సెస్ అది ఎక్కడ ఉండాలి? మిడిల్. సో ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ we should have sentences. కీ సెంటెన్సెస్ కానీ కీ వర్డ్స్ కానీ ఇక్కడ ఉండాలి. సెంటెన్సెస్ ఆర్ కీ వర్డ్స్ ఇక్కడ ఉండాలి మధ్యలో. దెన్ టు ద రైట్ సైడ్ ఏముండాలి? డ్రాయింగ్స్ ఉండాలి. డ్రాయింగ్స్, డయాగ్రామ్స్ అనొచ్చు. డయాగ్రామ్ షుడ్ బి ఆన్ ద రైట్ సైడ్ అన్నమాట. So whatever we write on the board, it should be understandable by the children, by the student. So whatever we are writing on the board should be understandable అనమాట. అంటే అండర్స్టాండబుల్ అంటే ఏంటి? కొద్దిమంది రాస్తూ ఉంటారు ఇలా కిందకి ఇలా చాలా కర్వ్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది సపోజ్, యూ రైట్ లైక్ దిస్. ఇది ఇలా రాశారు. సో రౌండ్ అన్న వర్డ్ ఇది. సౌండ్ అన్నది కూడా ఇలా రాస్తారు. సో అప్పుడు పిల్లలు ఏంటి? R and Sకి మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి
అంబిగ్విటీ ఉంటుందన్నమాట. అది ఆరా ఎస్సా అనేది ఒక్కొక్కసారి ఎస్ ఆర్ అనుకుంటారు, ఆర్ని ఎస్ అనుకుంటారు. సో దే షుడ్ నాట్ బి అంబిగ్విటీ, అంటే ఎక్స్ట్రా కర్వ్స్ కానీ. సో కొద్దిమంది ఏంటి వర్క్ ఇలా రాసేసి ఏదో రాస్తూ ఉంటారు. సో ఇలా ఎక్స్ట్రా కర్వ్స్ కానీ, ఈ రౌండ్స్ ఎక్కువ తిప్పడము, ఇవి లాగడము, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉండకూడదు అనమాట బోర్డులో రాసినప్పుడు. సో ఆల్వేస్ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ ఉండాలన్నమాట, స్ట్రైట్ రైటింగే ఉండాలి. కానీ ఎక్కువగా ఈ కర్వ్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా, ఇలాంటివన్నీ ఉండకూడదు అనమాట. సో how it should be, it should be, so what we should have, there should be no extra curves and strokes. చూడండి, మీరు గమనించారో లేదో నేను ఆర్ ఎలా రాస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ దిస్ ఆర్. ఒకవేళ నేను ఆర్ ఇలా రాశాను అనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాను, నేను ఇలా ఇలా చేసేస్తాను, ఇలా అయిపోతుంది. అంటే అది ఎస్ లాగా కూడా అయిపోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి. ఇలా ఫాస్ట్గా రాయడంలో ఎస్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యూస్ ఎక్స్ట్రా కర్వ్స్ కానీ ఎక్స్ట్రా స్ట్రోక్స్ కానీ మనము వాడడానికి వీలు లేదు బోర్డు పైన రాసేటప్పుడు. బికాస్ there will be ambiguity in the children. So then, so then, సో ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, సో ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద స్పేస్. బోర్డు ఉంది, బోర్డుని ఎటు పడితే అటు రాయొద్దు అని అనుకున్నాం కదా. ఎలా పడితే అలా రాస్తే అది ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండకూడదు. ఈవెన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ లెసన్ బోర్డుని చూడగానే అసలు మనం ఏమేమి చెప్పామో, ఎలా చెప్పామో, ఏమేమి కీ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా ఒకసారి అర్థమైపోవాలి. సో ఆ విధంగా బోర్డుని మనము ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి, స్పేస్ని. సో జిలీషియస్గా యూజ్ చేయాలన్నమాట. అంటే పిల్లలు చెప్పే ప్రతిది కూడా మనం రాయకూడదు, ఇదివరకే చెప్పుకున్నాము. సో ఓన్లీ కీ వొకాబులరీ, కీ ఎక్స్ప్రెషన్స్, పిక్చర్స్ అవి మినిమంగా రాసుకోవాలన్నమాట. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, పైన లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఆ విధంగానే మనము ఉన్న స్పేస్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. నీట్నెస్ అంటే నీట్గా, అంటే నీట్నెస్ మీన్స్ ఇక అనమాట, అంటే ఎక్స్ట్రా కర్వ్స్ స్ట్రోక్స్. నీట్నెస్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రా కర్వ్స్ అండ్ స్ట్రోక్స్ లేకుండా ఉండడాన్ని నీట్నెస్ అంటున్నాం. సో ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద స్పేస్ అంటే ఇది మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అనేది ఇది ఏదైతే చెప్పుకున్నామో, దిస్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ హియర్. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద స్పేస్లో రాసుకోవచ్చు. సో దెన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ విజిబిలిటీ. Okay, shall we put this here? Okay, let us put this there. So let us take this, the whole thing here. Okay. Okay, so let us take this point here. సో ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద స్పేస్ విల్ టేక్ ఇట్ హియర్. సో ఇది మనం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈస్ ద విజిబిలిటీ. సో విజిబిలిటీ, ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ it should be, so as the board is a visual material, so whatever is done on the board, it is visible to the whole class. అంటే కదా విజువల్గా చూడగలిగేది కదా, ఇట్స్ అ విజువల్ ఎయిడ్. మనం ఇందాక అనుకున్నాం బ్లాక్ బోర్డ్ ఇస్ అ విజువల్ ఎయిడ్. సో మనం దానిపైన ఏది చేసినా కూడా పిల్లలకి చక్కగా కనిపించే విధంగా ఉండాలి. సో దానికి మనం ఏం చూసుకోవాలి, ద సైజ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఏ విధంగా ఉంది, మన క్లాస్ రూమ్ సైజ్ ఎంత ఉంది, అండ్ మనం రాసే పిక్చర్స్, డ్రా చేసే పిక్చర్స్ కానీ రైటింగ్ కానీ ఏ సైజులో ఉండాలి అనేది మనం చూసుకోవాలి. అంటే ద విజిబిలిటీ అంటే వీ షుడ్ లుక్ ఎట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది బోర్డ్, size of the blackboard, then size of the class, then the pictures. So the pictures and the writings
షుడ్ బి విజిబుల్ టు ద చైల్డ్ అనమాట. అంటే బ్లాక్ బోర్డ్ సైజ్ విజిబుల్గా ఉండాలి. అది దేనిపైన డిపెండ్ ఉంటుంది సైజ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్? ద సైజ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఎంత ఉంటుంది అనేది. సో బేసింగ్ ఆన్ దిస్ సైజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, the pictures and the writings that we are writing on the board should be visible to the learners. So next point, error free. So when we are writing on the board, because children, they have whatever the teacher says, it makes an impression or imprint on children's brain. So on their mind they have a strong impression. It will be imprinted strongly. So whatever we are writing on the board, it is recorded by the child automatically. So we should see that we do not commit any mistake while writing on the board, and it cannot be ignored. So the teacher should take care while writing on the board. అర్థమైందా? ఇది మళ్ళీ తెలుగు చెప్పాలా నేను? ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ అంటే టీచర్ ఏదైతే బోర్డు పైన రాస్తుందో అది టీచర్ చెప్పేది కానీ రాసేది కానీ పిల్లల్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ఇంప్రెషన్ వాళ్ళ బ్రెయిన్లో అది అచ్చు పడిపోతుంది అనమాట, ఇమేజ్ పడిపోతుంది. సో మనం రాంగ్గా చెప్తే పిల్లలు రాంగ్గా నేర్చుకుంటారు. సో అందుకని రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలన్నమాట. బోర్డు పైన తప్పులు లేకుండా బోర్డు పైన రాయాలి. సో నో మిస్టేక్స్ షుడ్ బి కమిటెడ్ అనమాట. నో మిస్టేక్స్ while writing on the board. On the board. So teacher should take care while writing on the board without any errors. So this is about the most easily and readily available teaching learning, one of the teaching learning aid in the classroom. Okay, now let us look at the other TLM which can be made with minimum cost, that is the flashcards. Flashcards. So as we know that in our class we have students with different intelligences. That means every child may have their own different intelligence. That means a child can learn better when looking at the pictures, and some children they learn better by listening to the words. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే పిల్లలు మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్సెస్ అనేది ఒకటి ఉంటాయన్నమాట. అంటే ప్రతి మనిషిలో కొన్ని ఇంటెలిజెన్సెస్ ఉంటాయి. సో ప్రతి మనిషిలో ఒక్క మనిషిలో ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకొకరిలో ఉండకపోవచ్చు, ఉండొచ్చు. సో ఈ ఇంటెలిజెన్సెస్ ఏంటంటే ఒకరు పిక్చర్స్ ద్వారా బాగా నేర్చుకోగలిగే ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది, ఒకరికి వినడం ద్వారా బాగా నేర్చుకోగలిగే ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ ఇంటెలిజెన్సెస్ ఉన్న వాళ్ళని, వాళ్ళ నీడ్స్ని, అవసరాలను మనం కేటగరైజ్, అంటే వాళ్ళ నీడ్స్ని మనము క్యాటర్ చేయాలి అని అనుకుంటే మన ఈ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అనేది బాగా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. అంటే ఇవి కలర్ఫుల్గా తయారు చేసుకుంటే కనుక విజువల్ ఇంపాక్ట్ బాగా ఉంటుంది. సో ఫ్లాష్ కార్డ్ ఏ రకమైన ఎయిడ్ ఇది? ఇది ఒక విజువల్ టీఎల్ఎం ఇది కదా. అంటే చూపు ద్వారా నేర్చుకునే ఇంటెలిజెన్స్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఫ్లాష్ కార్డ్స్. సో ఎన్నో యాక్టివిటీస్ దీని ద్వారా డెవలప్ చేయొచ్చు ఈ కార్డ్స్ ద్వారా. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పిల్లల ఏజ్, తర్వాత వాళ్ళ లెవెల్కి అనుగుణంగా చాలా కార్డ్స్ తయారు చేసి వాళ్ళలో లెర్నింగ్కి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అంటే యాక్చువల్లీ ఆ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి? అదొక ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఒక థిక్ పేపర్తో ఒక మన పోస్ట్ కార్డ్ టైప్లో ఉంటాయన్నమాట. ఆ సైజులో మినిమం ఒక పోస్ట్ కార్డ్ సైజులో ఉండాలి ఒక ఫ్లాష్ కార్డ్ అనేది. సో ఆ కార్డ్ పైన ఏం రాస్తారు? యూ కెన్ రైట్ ఏ వర్డ్ కానీ, ఒక ఫ్రేజ్ కానీ, సెంటెన్స్ కానీ ఏదైనా రాయొచ్చు ఒక సైడ్. తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ పిక్చర్ ఇంకొక వైపు డ్రా చేయొచ్చు, లేదా ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ రెండు కూడా చేసుకోవచ్చు.
సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నీడ్ మనం ఏం టీచ్ చేస్తున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఫ్లాష్ కార్డ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఆర్ how are they made? They are made from thick paper or card. సో దేనికి యూస్ చేస్తారు? సో దే ఆర్ యూస్ టు write words or phrases or sentences on one side and relevant picture on the other side. అర్థమవుతుంది కదా? అంటే ఒక సైడ్ వర్డ్ కానీ లెటర్ కానీ పిక్చర్ కానీ రాస్తాము, వర్డ్ కానీ లెటర్స్ కానీ ఫ్రేజెస్ కానీ సెంటెన్సెస్ కానీ ఒక సైడ్ రాస్తాం కార్డ్కి, అండ్ ద అదర్ సైడ్ దానికి సంబంధించిన పిక్చర్ని మనము డ్రా చేస్తామన్నమాట. సో దాన్ని మనం ఎలా యూస్ చేస్తాము? లుక్ అండ్ సే మెథడ్లో యూస్ చేస్తాము. లుక్ అండ్ సే మెథడ్ని యూస్ చేస్తాము. అంటే ఇలా కార్డ్ ఇలా చూపిస్తాము, జస్ట్ లైక్ ఫ్లాష్ అంటే ఏంటి? ఈ వెలుతురు అంటే జస్ట్ ఇలా ఒక ఫ్లాష్, ఒక సెకండ్ అనమాట. ఇలా ఫ్లాష్ లాగా ఇలా చూపిస్తాము, ఏంటో చూడండి అంటాము, చెప్పండి అంటాం, చూపిస్తాము మళ్ళీ చెప్పండి అంటాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ లుక్ అండ్ సే మెథడ్కి యూస్ చేస్తాము. లుక్ అండ్ సేలో ఏం చెప్తున్నాము? వర్డ్స్ సేమ్, ఈ వర్డ్స్ ఫ్రేజెస్ సెంటెన్సెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము. తర్వాత వాళ్ళతో ప్రాక్టీస్ చేయించడానికి కూడా ఫ్లాష్ కార్డ్స్ యూస్ చేస్తామన్నమాట. సో ఈ ఫ్లాష్ కార్డ్స్తో మెమరీ గేమ్స్ ఆడించవచ్చు చాలా. సో మెమరీ గేమ్ ఆడడానికి ఏం కావాలి? చాలా ఒక్కొక్క కార్డ్ తీసుకోవాలి, ఒక్కొక్క కార్డ్ పైన ఒక్కొక్క పిక్చర్ పెట్టొచ్చు. అంటే ఫ్లాష్ కార్డ్స్ సెలెక్ట్ అంటే కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఆ కలెక్ట్ చేసిన వాటిపైన ఏం చేయాలి? ఒక దానిపైన వర్డ్ రాయాలి, ఇంకొక దానిపైన అంటే టూ కార్డ్స్ పైన సేమ్ వర్డ్స్ రాయాలి, కింద ప్లేస్ చేయాలి, గ్రౌండ్లో ప్లేస్ చేయాలి. ప్లేస్ చేసి అందరినీ ఒక సర్కిల్లో నించోమనొచ్చు. సో ప్రతి కార్డ్ ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఒక 1 minute టైం ఇస్తాము. ఏ కార్డ్లో ఏమేమి ఉందన్నది ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి వాళ్ళకి 1 minuteలో ఎన్ని కార్డ్స్ వాళ్ళకి ఎన్ని వర్డ్స్ గుర్తున్నాయో అది ఇండివిజువల్గా రాయమనొచ్చు. ఆర్ లేదంటే అది మ్యాచింగ్ కూడా చేయమనొచ్చు. ఏ కార్డు ఎక్కడుంది, ఏ కార్డ్తో మ్యాచ్ అవుతుంది అనేది మ్యాచింగ్ గేమ్ కూడా ఆడించవచ్చు. సో మెమరీ గేమ్ ఆడించవచ్చు కదా. సో మెమరీ గేమ్ ఎలా ఆడాలో చెప్పాను. సో ఏం చేయాలి? మెమరీ గేమ్ ఆడించడానికి యూ హ్యావ్ టు place or you have to collect first some flashcards, write certain words on it, then place it on the floor in a circle. అలా సర్కిల్లో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత then you ask all the students to witness the cards. అంటే కార్డ్స్ చూడమనండి అన్ని ఒక్కసారి. 1 minute. So you'll give 1 minute time for them to memorize. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇండివిజువలీ or in 2 teams, you'll ask them to write as many names as they can recollect. అంటే ఎన్ని పేర్లు వాళ్ళకు గుర్తున్నాయో అన్ని పేర్లు వాళ్ళు టీమ్స్లో చేయమని చెప్పొచ్చు. లేదా పేర్స్లో అయితే వాళ్ళని అక్కడ ఉన్న టూ కార్డ్స్ సిమిలర్ కార్డ్స్ మనం ప్లేస్ చేస్తే కనుక వాటిని మ్యాచ్ చేసుకోమని కూడా చెప్పొచ్చు. సో అదొక యాక్టివిటీ అనమాట. సో దాంట్లో ఇంకొక గేమ్ కూడా ఆడించవచ్చు పిల్లలతో.